عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا نہیں۔ اور یاد رکھنا، میں اپنے جوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس کی زندگی میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے اس کی زندگی کبھی پربہار نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی خوشیوں سے مالا مال نہیں ہو سکتی۔ آج انسان سب کی دعا لینا چاہتا ہے، ماں باپ کی دعا نہیں لینا چاہتا، مگر یاد رکھیں آپ کے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا ادیب اگر آپ کے لیے دعا کر دے، اللہ چاہے تو دعا قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کر دے۔ وہ قادر و قیوم بے نیاز ہے، وہ چاہے جس کی دعا رد کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس پہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ وہ کرم، وہ قبول کرے تو کرم ہے، رد کر دے تو اس کا عدل ہے۔ اللہ چاہے جس کی دعا رد کر دے، لیکن سنو سب کی دعا رد ہو سکتی ہے، کسی کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے سوائے ایک دعا کے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ کا عرش جنبش کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا، عرش کہتا ہے کیسے رکوں؟ آج ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے، جب تک تو اس کی دعا قبول نہ کرے گا میں ہلنا بند نہیں کروں گا۔ قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا، ہم نے تو اس سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما لی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم 5 وقت کے نمازی ہے، نیک ہو گئے بہت، ماں نماز نہیں پڑھتی اس کی دعا میں کیا اثر ہو گیا؟ ماں اگر نماز نہیں پڑھتی تو بھی اس کی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ ماں کا مرتبہ نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں کا مرتبہ نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ماں کا مرتبہ ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں آ کے کہتی آقا میری ماں شراب پیتی ہے۔ صحابیہ کہہ رہی میری ماں شراب پیتی ہے، کیا میں اپنی ماں کی خدمت کروں؟ حضور فرماتے ہیں ہاں خدمت کر۔ عرض کی حضور وہ شراب پینے کے لیے میخانے میں جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں محبت سے سمجھا، اور اگر نہ مانے جب وہ شراب پی کے بے ہوش ہو جائے تو ادب سے اس کو اٹھا کر لا اور اس کے بستر پہ لٹا دے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، لیکن آج ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے۔ ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے، ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا ہمیشہ جوان نہیں رہو گے، جس دن تمہاری جوانی ڈھلے گی تم بھی باپ بنو گے، خواتین بھی ماں بنے گی۔ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ جیسا سلوک کیا تمہاری اولاد اس سے بدتر تمہارے ساتھ سلوک کرے گی۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے اگر ان کو ستایا اس سے زیادہ تم ستائے جاؤ گے، اور تم نے ان کی خدمت کی تو اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنا وہ ثواب کا درجہ ہے کہ کسی خوبصورت کو دیکھنے پر بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کے ثواب ملتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس دن یہ چہرے قبروں میں چلے جائیں گے نا، پھر ان چہروں کو ترسو گے تو یہ چہرے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئیں۔ یہ چہرے ہر عبادت کی قضا ہے۔ میں اپنے اہل علم دوستوں سے توجہ چاہتا ہوں، غلطی کروں تو میری اصلاح کریں۔ ہر عبادت کی قضا ہے۔ عشاء نہیں پڑھی، کبھی احساس ہو گیا کہ میں نے فروری کی 2019 کی 9 تاریخ کی عشاء نہیں پڑھی تھی، زندگی میں جس دن احساس ہو جائے اس دن پڑھو، اس کی قضا ہے۔ 10 تاریخ کی فجر نہیں پڑھی تھی، جس دن احساس ہو جائے پڑھ لیا، زندگی بھر میں اس کی قضا ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے۔ ماں باپ کا
اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی. اور زندگی میں جس دن ماں باپ نہیں ہوں گے اس دن آپ کو اپنے ماں باپ یاد آئیں گے. ارے میں کیا اور آپ کیا, اپنی کیا اوقات اور اپنی کیا حیثیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زندگی میں کئی مرتبہ اپنے ماں باپ یاد آئے. اگر ہر موقع کا ذکر کروں تو ایک طویل وقت چاہیے, لیکن تو میں عرض کر رہا تھا کہ کئی بار حضور کو والدین یاد آئے, لیکن ایک مقام پر حضور ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں, ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب ماں باپ کی یاد آتی تھی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. حضور کو ظاہر سی بات ہے, جو رحمت للعالمین ہو, جو سب سے پیار کرتے ہوں, وہ اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتے ہوں. اور حضور کے ماں باپ جیسے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کسی کے نہیں ہے. اگر بات حضور کے والدین کی آئی ہے تو مجھے حضور کی امی جان کی یاد آ گئی. حضور کی امی جان سیدہ آمنہ جب لوگ دور جہالت میں جیتے تھے تو اس وقت حضور کی امی کے پاس اتنا علم تھا کہ حضور کی امی شاعری کرتی تھی. شاعرہ تھی حضور کی امی جان, ان کی شاعری کتابوں کے اندر موجود ہے. بہت بڑی دانشور تھی حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا. بلکہ حضور کی امی کی یاد آئی ہے تو میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات کہنا چاہتا تھا لیکن ایک بات اور یاد آئی. حضور علیہ السلام کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو اس وقت حضور کی امی کا وصال ہو گیا, حضور کی والدہ کا وصال ہو گیا. وصال کا سبب یہ چیز بنی کہ حضور کی عمر 6 سال کی تھی. حضور کی امی جان نے کہا میرے شہزادے محمد, تم نے اپنے والد کی زیارت نہیں کی ہے, ایک کام کرو کہ تمہارے والد کی قبر یثرب میں ہے, یعنی موجودہ مدینہ منورہ. اس وقت وہ مدینہ نہیں بنا تھا, یثرب اس کو کہلاتا. یثرب میں ہے تمہارے ابا کی قبر. چلو تم نے باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا, تم کو والد کے مزار کی زیارت کرا کر کے لاتی ہوں. حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر میں پہلا سفر کرتے ہیں. حضور کا یہ پہلا سفر ہے 6 سال کی عمر میں, اور 6 سال کی عمر میں پہلا سفر حج کے لیے نہیں ہے, تجارت کے لیے نہیں ہے, نماز کے لیے نہیں ہے, بلکہ مزار کی زیارت کے لیے. بڑی معذرت کے ساتھ جو دوست قبروں کے مخالف ہیں, مزارات کی زیارت کے مخالف ہیں, میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے تو زندگی کا پہلا سفر مزار مقدس کی زیارت کے لیے کیا, اور وہ بھی اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لیے. 6 سال کی عمر میں حضور اپنی امی سے کہتے ہیں امی ٹھیک ہے. دراصل بات یہ تھی کہ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور صرف 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے کے اندر عمل کی شکل میں تھے. حضور کے والد کا وصال ہو گیا. وہ تجارت کے لیے گئے تھے, ملک شام سے واپس لوٹ رہے تھے جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں. اب جب وہاں پہنچے تو ان کی ننیال میں رکے, بیمار ہوئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا. تو حضور کی امی نے کہا تھا بیٹا چلو میں تمہیں اب تمہارے والد کی مزار کی زیارت کرا دوں. جناب عبد المطلب سے اجازت لی, اور اجازت لے کر کے 3 نفری قافلہ حضرت سیدہ آمنہ اور ان کی کنیز ام ایمن اور حضور علیہ السلام, یہ تینوں چل پڑے مدینہ شریف کی طرف. اب میں اس کو یثرب نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے یہاں یثرب کہنا بے ادبی ہے, لیکن اب آپ سمجھ لیں کہ وہ یثرب پرانا نام ہے اور ابھی وہ مدینہ نہیں بنا تھا, لیکن پھر بھی میں مدینہ منورہ کہوں گا. تو سرکار چلے. 1 مہینے تک حضور نے اپنی امی کے ساتھ وہاں قیام کیا بچپنے میں 6 سال کی عمر میں, اور قبر والد کی قبر پہ جاتے امی کے ساتھ. جب رخصتی کا وقت آیا کہ اب جانا ہے مکہ المکرمہ, تو حضور کی امی کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے, اور شوہر کا صدمہ. حضور کی امی جان کی عمر ابھی 18-19 سال ہی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی. 18-19 سال کی عمر میں بیوگی آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ سوچیں نا ذرا. اگر کوئی عورت 19 سال کی عمر میں یتیم ہو جائے تو اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا,
जितना उसको बेवा होने का सदमा हो। हुजूर की अम्मी बेवा हुई है इतनी छोटी सी उम्र में, और हुजूर के वालिद का विसाल इतनी छोटी उम्र में हुआ है कि उनको अभी दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, बाल निकलना शुरू हुए थे और उनका विसाल हो गया। यानी जिंदगी की मुकम्मल बहारें भी नहीं देखी है और विसाल हो गया। तो कभी शौहर की कब्र देखती है, कभी बेटे का मासूम सा चेहरा देखती है। और 6 साल की उम्र में मेरे नबी कितने खूबसूरत लगते होंगे। जिसके गालों की कसम कुरान याद करे वद्दुहा कहकर, जिसके जुल्फों की कसम याद करे कुरान वल्लैल कहकर, जिसकी मां को कुरान गोया के मतलइल फजर हक कहे। आखिर उस रसूल आजम जब बच्चे लड़कपन की तरफ जाते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, जब जवानी की तरफ जाते हैं तो बड़े हसीन लगते हैं। आम बच्चे भी खूबसूरत लगते हैं, तो जिसकी सूरत खुदा भाती हो उसके शबाब का आलम क्या होगा। गोद में आलम शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ। तो कभी बेटे का चेहरा देखती है, कभी शौहर की कब्र देखती है और अशार पढ़ती है शौहर की याद में, और बेटे का हाथ पकड़ करके फिर आखिरी बार कब्र देख करके निकलती है। उसी में तबीयत में तब्दीली शुरू हुई, तबीयत बदलना शुरू हुई, सफर शुरू हुआ, यहां तक के कि मकाम अबवा तक पहुंचते पहुंचते अब सफर की हिम्मत नहीं रही। तो उम्मे ऐमन से कहती है, उम्मे ऐमन अब मैं यहां से आगे जाने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। तो उम्मे ऐमन के सहारे अपनी सवारी से नीचे उतरती हैं, और नीचे उतरने के बाद एक छोटा सा टीला था जो अब भी है, उस पर चढ़ती हैं। उस वक्त सफर में तकिया भी नहीं था, तो हुजूर ने अपने नन्हे हाथों से पत्थर तलाश किया और अपनी मां के सरहाने छोटा सा पत्थर रखा और चटाई पे मां को लिटा दिया। हुजूर की अम्मी जान लेटी हुई है और सीने के पास अल्लाह के रसूल, 6 साल के अल्लाह के रसूल जलवगर है। कभी हुजूर की अम्मी हुजूर का चेहरा देखती है और कभी उम्मे ऐमन को देखती है और रोती है। हुजूर मां को रोता देखकर रोते हैं और हुजूर अम्मी से पूछते हैं, मां तुम क्यों रो रही हो। मैं जब भी अपनी मां को मां कहता हूं तो सिर्फ इस नीयत से कहता हूं कि मेरे नबी ने आमिना को मां कह के पुकारा है, बस उस यादगार को जिंदा करना है, इसीलिए हम अपनी मां को मां कहते हैं। बस मां को मां कहने की वजह यह है कि मेरे महबूब ने आमिना को मां कह करके पुकारा है। और अल्लाह अकबर, सारी कायनात जिसको पुकारती है, सारी कायनात जिसको पुकारती है उसने आमिना को पुकारा है। ये मेरे नबी की मां की शान है, ये मेरे नबी की मां का मकाम है। हजरत आमिना खातून देखती, हुजूर कहते हैं, अम्मी तुम क्यों रो रही हो। तो उम्मे ऐमन का हाथ पकड़कर चेहरा रसूल का देखकर कहती है, उम्मे ऐमन अब मैं बचूंगी नहीं, ये मेरी आखिरी सांसें हैं। मेरा बेटा बड़ा शान वाला है, मैंने बड़े शान वाले बेटे को जन्म दिया है, इसको संभाल कर मक्का ले जाना मेरी अमानत को। आमिना खातून कहती, उम्मे ऐमन मेरा बेटा वो है कि मशरिक से लेके मगरिब तक जिसकी शान के डंके बजेंगे। अरे तकबीर! अभी लोगों को पता नहीं है, अभी लोगों को पता नहीं कि अल्लाह के रसूल है। हुजूर की अम्मी कहती है कि मेरा बेटा वो है कि मशरिक और मगरिब में जिसकी अजमत के डंके बजेंगे। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद किस शान से नबी की अम्मी दुनिया से जाती है। इमाम जुर्कानी ने लिखा है कि हुजूर की नात पढ़ते हुए वो दुनिया से, हुजूर की नात, हुजूर की नात इस उम्मत में सबसे पहले हुजूर के घर से लिखी गई है। हुजूर की नात सबसे पहले हुजूर के घर से लिखी गई है। नात लिखना ये हुजूर के घर वालों का तरीका है। हुजूर के घर से हुजूर की नात सबसे पहले नात हुजूर के घर में लिखी गई। या तो हुजूर के चचा हजरत अबू तालिब ने नात लिखी, या हुजूर की अम्मी जनाब आमिना ने हुजूर की नात लिखी। अब हजरत आमिना ने क्या लिखा, हजरत आमिना के जो अशार है उसका मफहूम पेश कर रहा हूं। वो कहती है, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर उरूज को जवाल आएगा। फरमाती है, मगर मुझे कोई भुला नहीं सकेगा, मुझे कोई भुला नहीं सकेगा। जरा देखे तो क्यों नहीं भुलाएगा। वहाब की बेटी है इसलिए, अब्दुल मुत्तलिब की
खातून है इसलिए, कुरैशी है इसलिए, कहती है कि मुझे बुलाया नहीं जाएगा, हर नई चीज पुरानी होगी, हर उरूज को ज़वाल आएगा, मुझे बुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, इसकी वजह से मेरा तस्करा मशरिक व मगरिब में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी वजह से मेरे बेटे का फैजान दुनिया में आम होगा। गोया के नबी की नबूवत का और किस शान से दुनिया से जा रही है, रसूल के चेहरे पे नजर है, जबानों पे नाते मुस्तफा है, और इसी शान से वो दुनिया से रुखसत होती है, रोते हुए अचानक आंखें बंद हो जाती है। जब माँ की आवाज बंद हो गई और आंखें बंद हो गई, हुजूर अपनी माँ को हिला के, अम्मी तुम बोलती क्यों नहीं? एक 6 साल के पैगंबर के जज्बात थे, मासूम जज्बात। अम्मी तुम बोलती क्यों नहीं? उम्मे ऐमन ने हुजूर को पकड़ के सीने से लगाया, कहा शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, जो दुनिया से चले जाते हैं वो, मेरा ईमान है। खैर से उम्मे ऐमन ने हुजूर को मना कर दिया। अल्लाह की इसमें हजारा हिकमतें थी। अगर हुजूर दूसरी मर्तबा बोल देते ना कि अम्मी तुम बोलती क्यों नहीं, तो तारीख गवाह हो जाती कि हुजूर की मां बोल पड़ती। जिसके इशारे से संगरेजे बोलते हैं, जिसके इशारे से पागल ऊंट बोलते हैं, जिससे हरनी बातें करती है, उम्मे ऐमन ने कह दिया शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, बल्कि उनको फिर कब्र में दफन कर दिया जाता है। तो माँ को कब्र में रखना है। मैं अपने अल्फाज के जामे में तारीखी हवाले पढ़ रहा हूँ कि माँ को कब्र में रखना है। तो हुजूर ने नन्ना सा पत्थर अपने हाथ में लिया, नन्हे से गोरे गोरे खूबसूरत हाथों में, और उस टीले को उम्मे ऐमन के साथ खोदना शुरू किया। दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों पर अल्लाह ने लोहे को नरम कर दिया और हुजूर के हाथों पर वो टीला नरम हो गया। उम्मे ऐमन के साथ मिलकर अल्लाह के रसूल ने माँ की कब्र खोदी। शायद ये पहली और आखिरी कब्र थी जिसको रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से खोदी थी, और खोद करके फिर माँ को लिटा दिया और मिट्टी बराबर कर दी। उम्मे ऐमन हुजूर को देखती है और कहती है चलो मक्के चलना है। हुजूर बड़ी मासूमियत से पूछते हैं उम्मे ऐमन मेरी अम्मी, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी। उम्मे ऐमन ने कहा शहजादे मकाम अब्वा में क़यामत तक तेरी मां को हम छोड़ जाते। जैसे हाथ पकड़ा और नीचे उतरी, हुजूर ने हाथ छुड़ा दिया। उम्मे ऐमन कहती हुजूर ने हाथ छुड़ा दिया और दौड़ते हुए कहीं चले गए। मैं ढूंढने लगी, कहीं नहीं मिले। जब मुझे कहीं नहीं मिले पे परेशान हो गई, आमिना की अमानत कहां चली गई, आमिना की अमानत कहां चली गई। जब मैं ढूंढ चुकी कहीं नहीं मिले तो मैं टीले पे चढ़ी तो क्या देखा कि हुजूर मां की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं, मां की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं। और मैंने ये जुमले सुने कि अम्मी तुम्हें तो मालूम था ना कि सबका कोई ना कोई है, मेरा तो तुम्हारे सिवा और कौन है, तुम भी मुझे छोड़ करके चली। बाप तो पहले ही चले गए थे, तुम भी छोड़कर रास्ते में चली। रो रहे थे हुजूर अलैहिस्सलाम। उम्मे ऐमन कहते मैंने उठाया और कहा कि चलिए चलिए, यहां तक कि हुजूर को मैं लेकर चली। हुजूर पलट पलट कर रोते थे और मां की कब्र की तरफ देख। ये मां है। आज जिन माओं की कद्र आपके हमारे पास नहीं है, मां है। पता नहीं उम्मे ऐमन ने किस तरीके से हुजूर के आंसुओं को खुश्क किया, चुप कराया, कैसे तसल्ली दी, कैसे हौसला दिया, कैसे हिम्मत दी, ये उम्मे ऐमन जाने, हुजूर जाने। हुजूर बार बार अपनी मां को याद करते रहे। एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ के एक कोने में जलवगर हैं। सहाबा अपने अपने कामों में मसरूफ है। हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश खामोश आंसुओं से रो रहे। हुजूर की आंखों में आंसू है।
صحابہ کرام کی عادت تھی جب حضور مجمع میں ہوتے یا محفل میں ہوتے تو صحابہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے. جب سرکار کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو دوڑ پڑے حضور کی طرف, کیونکہ حضور کی تکلیف ان کو اپنی تکلیف سے زیادہ گراں تھی اور حضور کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ پسند تھی. میری قوم کے جوانوں, تمہارے پاس واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے نا, بوڑھے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے نا آپ کے پاس. کھیلتے رہو واٹس ایپ, دیکھتے رہو فلمیں, رات کے 3 بجے تک فیس بک پہ ٹائم پاس کرتے رہو, دوستوں کے ساتھ گھومتے رہو. جس دن تمہاری ماں کا چہرہ کفن میں چھپ جائے گا اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی بڑی نعمت کھوئی ہے. دنیا کی ہر نعمت کھو کر کے تمہیں واپس مل سکتی ہے, لیکن ماں باپ اس نعمت کو کہتے ہیں جو ایک بار کھو جائے پھر واپس وہ نعمت نہیں ملتی. اس نامراد کے دل سے جا کر کے پوچھو جس کے ماں باپ نہیں ہیں اور انہوں نے ماں باپ کو کبھی خوش کرنے کی کوشش نہیں کی. آج وہ بستروں میں چھپ چھپ کر روتے ہیں, آج وہ تنہائیوں میں پچھتاتے ہیں, آج وہ اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو غلطی ان سے ہوئی وہ غلطی خدا کے لیے آپ نہ کریں. آپ اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں, انہیں راضی کریں, انہیں ٹائم دیں, انہیں وقت دیں, ان کی خوشیوں کے لیے ہر کڑوا گھونٹ پی لیں, لیکن ان کو کبھی ناراض نہ کریں. اللہ کے رسول مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے رو رہے, صحابہ دوڑ پڑے, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے, آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اچھا ہجرت حضور نے 53 سال کی عمر میں کی ہے نا, 53 سال, اس کا مطلب یہ واقعہ 53 سال کے بعد کا, یعنی حضور علیہ السلام کی عمر اب 53 سال کی اوپر پہنچ گئی ہے اور اس وقت حضور ماں کو یاد کر کے رو رہے. صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں آپ؟ سرکار فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی. حضور فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی. جیسی حضرت آمینہ کا نام یاد, وہ آمینہ کسی کا بیٹا ولی, کسی کا بیٹا غوث, کسی کا بیٹا قطب, آمینہ کا بیٹا محبوب خدا. یا صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ سنی علماء غیر سنیوں سے لڑتے جھگڑتے کیوں رہتے ہیں. صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, جس نبی نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے نا, ان لوگوں نے جو غیر سنی ہیں میرے نبی کی ماں پہ کفر کا فتویٰ دیا اور کہا کہ نبی کی ماں کافرہ تھی, نبی کے باپ کافر تھے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف اتنی بات کہ جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہیں, ہم ان کو امام کیسے بنائیں, ان سے رشتہ داریاں کیسے کریں, ان کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھیں, ان کے پیچھے کھڑے کیسے ہوں. ہم داڑیاں نہیں دیکھیں گے نا, ہم ٹوپیاں نہیں دیکھیں گے, ہم قلم سے لکھے ہوئے الفاظ بھی تو دیکھیں گے, کتابوں میں لکھے ہوئے ثبوت بھی تو دیکھیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لیا کرو نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والا امام ہے یا نبی کے ماں باپ پہ قربان ہونے والا امام ہے. اس لیے کہ شفاعت آپ کو بھی لینی ہے, شفاعت مجھے بھی لینی ہے. قیامت کے دن اگر تم نبی سے شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے گئے اور حضور نے کہہ دیا جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا, تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ یہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, آپ کے ایمان پہ چھوڑنا چاہتا ہوں. حضور مسجد کے کونے میں بیٹھ کے روتے ہیں اور سرکار سے پوچھا کہ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی. صحابہ سب مل کے رونے لگے, حضور کے ساتھ رونے میں شامل ہو گئے. حضور کی امی یاد آئی ہے, آج نبی کو اپنی والدہ یاد آئی, ماں یاد آئی ہے نبی کو. پھر روتے روتے حضور علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہوتا ہے تو سرکار اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ, اس وقت میری ماں حضرت آمینہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا, کیسا ہوتا, کیا حال ہوتا؟ صحابہ کہتے حضور کیا ہوتا؟ آقا فرماتے میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا, میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امی مجھے آواز دیتی
मोहम्मद इधर आओ, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। मेरी मां मुझे आवाज देती, सरकार फरमाते मैं क्या करता? साहबा ने कहा क्या करते? हुजूर फरमाते मैं नमाज को छोड़ देता और लब्बैक कहते हुए अपनी मां की बारगाह में पहुंच। ये मां है, ये मां का मर्तबा है। लेकिन आज मेरा जवान कैरम छोड़ करके मां के पास आने के लिए तैयार, मोबाइल का गेम छोड़ के अपनी मां के पास, बाप के पास आने के लिए तैयार नहीं है। हुजूर फरमाते जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दिया जाएगा। याद रखना, कितने भी बड़े मनसब पे फाइज हो जाओ, माँ बाप से तुम कभी बेनियाज नहीं हो सकते। जनाब मूसा से अल्लाह ने कहा था मूसा जरा संभल कर आना। अर्ज की मौला तूर पर तो हमेशा आता हूं, पहली बार तो नहीं आया। इरशाद हुआ जब तुम घर से निकलते थे तो मां आंचल पसार के दुआ करती थी, अल्लाह मेरे मूसा की तबीयत में गुस्सा और जलाल ज्यादा है, अगर तुझसे कलाम करते हुए आवाज ऊंची हो जाए तो तू दरगुजर कर देना, दरगुजर कर देना, आवाज ऊंची हो जाए तो। मूसा अब तेरे पीछे दुआ करने वाली मां नहीं रही, इसलिए कहा जा रहा है जरा संभल कर आना। अल्लाह के कलीम को कहा जाता है पीठ के पीछे दुआ करने वाली मां अब तेरे घर में नहीं है तो जरा संभल कर आना। गौर तो करें आप, नबी से कहा जा रहा है मां की दुआ क्या है? सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, बद्दुआ करे, तन्हा मां दुआ करे, अल्लाह मां की दुआ कबूल करे, सबकी बद्दुआ रद्द कर दे। और तन्हा मां बद्दुआ करे और पूरी दुनिया मिलकर दुआ करे तो अल्लाह सबकी दुआ रद्द कर दे, मां की बद्दुआ कबूल कर। एक दिन हजरत मूसा अलैहि सलाम जंगल में चल रहे, चलते चलते थक गए, चलते चलते थक गए। अल्लाह से कहते मौला थक गया हूं, सवारी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया एक मेरा बंदा है, उससे जाकर कहो। हजरत मूसा गए, उससे कहा मेरे पास सवारी नहीं है। उसने दुआ की अल्लाह बादल जमीन पे भेज ताकि मैं तेरे इस बंदे के लिए सवारी का इंतजाम करूं। बादल जमीन पे उतर आया, उसने कहा जनाब चढ़िए और बादल पे चढ़ करके जहां जाना चाहते जाइए। हजरत मूसा बादल पे सवार हो गए, बादल चल पड़ा। अर्ज की मौला कितना नेक बंदा ये, इसकी दुआ से बादल जमीन पे आया। इरशाद हुआ मूसा कोई अमल ही नहीं है इसका, ये नेक नहीं है जिसको तू नेक समझ रहा है। फिर मौला इसकी दुआ की इतनी अहमियत। इरशाद हुआ उसने तो बादल बुलाया, अगर आसमान भी जमीन पे बुलाने की दुआ करता तो हम आसमान को भी जमीन पे उतार देते। अर्ज की जब ये नेक नहीं है, इतना नेक नहीं है तो इसकी दुआ की अहमियत क्यों है? कि इसकी नेकी की वजह से नहीं, ये हमेशा अपनी माँ की खिदमत करता था और माँ को खुश कर दिया था। माँ ने मरते मरते कहा अल्लाह इसने मेरी खिदमत का हक अदा कर दिया, ये जब भी तुझसे जो दुआ करे तो इसकी हर दुआ को कबूल कर लेना। इसकी मां की दुआ की बरकत है, इसकी मां की दुआ की नेकी कुछ नहीं है ज्यादा, इसके पास मां की दुआ की बरकत है। हुजूर फरमाते हैं जो मां बाप की नाफरमानी करे वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघे, बल्कि जिससे मां बाप नाराज हो वो भी जन्नत में नहीं जाएगा, शहीद होगा तो भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने लिखा है अगर कोई शहीद हो जाए ना, शहीद और माँ बाप या दोनों में से कोई एक नाराज हो तो भी वो जन्नत में नहीं जाएगा, मगर चूंकि वो शहीद हुआ है तो जहन्नम में भी नहीं जाएगा। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम आराफ है, वहां रखा जाएगा। फिर अल्लाह उसके माँ बाप को पहले राजी करेगा, जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे उस शहीद को जन्नत नहीं मिलेगी। सोचो शहीद होकर भी माँ बाप की रजा के बगैर जन्नत नहीं मिलती, तो हमें अल्लाह अकबर सोचिए तो सही। और अपनी गुफ्तगू को एंड पर पहुंचाने के लिए एक बात आपसे कहूं यार, जो माँ बाप का गुस्ताख हो, तवज्जो आपकी, ध्यान है आपका, है जब माँ बाप का कोई गुस्ताख हो कलमा पढ़ के